नंगौ बे बाराव एपीसीसी नि सिनियर स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारिया हाग्रामा महिलानि सायाव बाथ्राजों गोख्रों गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा मेथाइ खनो, माब्लाबा बाइबेल फरायो आरो माब्लाबा थानसालियाव हाबो आरो माब्लाबा गिर्जा मस्जिदाव हाबो आरो माब्लाबा ख्रिस्टानफोरा गाज्रि आरो माब्लाबा समाव हिन्दुफोरा गाज्रि आरो माब्लाबा मुस्लिमफोरनि भट मोननानै देरहायाखै होननानै बाथ्रा बुङो होननानै सोंखारियो गर्जन मोसाहारि बिथाङा। बेखायनो जोंनो हाग्रामा बायदि लिडारखौ जोंनि गेजेराव बा बिटिआरआव गोनांथि गैया होननानै रायजोनि गेजेराव हस्रिखाव बिबुंथि होयो गर्जन मोसाहारि बिथाङा। गानगाय बाइबल पढ़े ख्रिस्टान लोगों तके कितियाबा कोई ख्रिस्टान बिला भाग नय कितियाबा कोई हिंदू भाग नय कितियाबा कोई आमी मुस्लिम भोट दिन इबार जय जुक्त करा नाय। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौल' बाथ्राजों गाग्लोबदों बे नङा। कांग्रेसनि सिनियर स्पोक पार्सन गर्जन मोसाहारि बिथाङा आथिखालनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौबो गोख्रोङै सोंखारनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' बिथांखौ बुङोदि प्रमोद बर' बिथाङा रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बडिगार्ड बायदि थायो आरो गिबि मन्त्रिखौ बिथाङा गियो बायदि बाथ्राजों गाग्लोबो आरो बेफोरबायदि गिख' दैदेनगिरिखौ जोंनो बिटिआरआव गोनांथि गैया होननानै बुंथियो। आरोबाव लोगोसे बिटिआर रायजोनि रांखावरिखौ साथामल' दैदेनगिरिफ्रा जानो हायो, नाथाय सोर जानो हायो बिटिआर रायजोनि रांखौ? बे बाथ्राखौ जों दाबि दैखाङाखै, बे दाबिखौ दैखांदों राजखान्थिनि मैखोम सासे दैदेनगिरि बिथाङा। नंगौ, जों फोरमायगोन बे बाथ्राखौ सोर राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा दैखांदों। दिनैनि समाव बिटिआर सरकारखौ बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा दैदेनाखै आरो बिटिआरखौ बिजेपि दोलोआसो दैदेनगासिनो दं होननानै फोरमायो आरो बेफोर गासैबो बाथ्राखौ गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों रायजोनि कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि भुपेन कुमार बरा बिथाङा। मैया जानानै थांनाय उदालगुरि जिल्लायाव कंग्रेसनि मेलाव बे बाथ्राखौ बुङो। बिदिब्ला फैदो गर्जन मोसाहारि आरो भुपेन बरा बिथाङा हाग्रामा महिला आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांखौ माबायदि बाथ्राजों सोंखारिदों जों एक्सक्लुसिव भिजुअलनि गेजेरजों जों आबुङै मिथिना लानि। लुथारान गेजा हमाय फैलाय गिर्जा गानगाय बाइबल पढ़े ख्रिस्टान लोगों तके कितियाबा कोई ख्रिस्टान बिला भाग नय कितियाबा कोई हिंदू भाग नय कितियाबा कोई आमी मुस्लिम भोट दिन इबार जय जुक्त करा नाय। एने टोआली दाराव आमाक ना लागे रायजोफोर हाग्रामा आजि थारिखर टका पैसा जदिও আছে কিন্তু বিপিএমৰ মূল আইডিওলজি আৰু চিন্তা লৈ পেলাই হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া আর থিয় দিব নোৱাৰে। আনফালে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া प्रमोद बड़ो डांगरिया लोग আছিল दिल्ली गई पेलाई इमान बड़ा डायलॉग, हम किसी का जमीन लेने के लिए नहीं आया, हम किसी का जमीन मांगने के लिए नहीं आया, हमारा जो पूर्व पुरुष का जमीन था हम उसी को ही लीगलाइज करने के लिए दिल्ली में आया है। अभी भी आप लोग आएगा बोडोलैंड में और हमारा जमीन को खुदाल से खुदेगा तो हमारा पूर्व पुरुषों का हरा हाथ दिया मिलेगा। वही बोडोलैंड हम मांग रहा है, हम किसी का बोडोलैंड नहीं मांगना। इमान डाঙर डायलॉग बोडोलैंड नोपोৱালৈকে মন্ত্ৰী মণ্ডলৰ কথাটো বাদ দিয়ক, মই এখন এজন গাঁও বুঢ়াও নহওঁ। এই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া হিমন্ত ডাঙৰীয়া বোলে কয়, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা ডাঙৰীয়া বোলে কেতিয়া প্ৰমোদক কয়, এই প্ৰমোদ তুমি এনজিঅ চলাই যোৱা ল'ৰা একোৱেই নাজানে, বহি থাক খুব থাক। আৰু যেতিয়া নাকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা ডাঙৰীয়াই প্ৰেছমিট দে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বডিগাৰ্ড নিশ্চিত থিয় দিব। এনেকা লিডাৰক আমাৰ বড়ো জাতিক নালাগে। এনেকা ভয় ভাদুৰা মিছলীয়া মামাৰ ওপৰত ইমান যে মানে লজ্জা নাই প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া, এনেকা লিডাৰক বিটিচি বাসীক নালাগে। আৰু প্ৰমোদ ডাঙৰীয়া আজি নিজৰ এপছৰ ডিজাইনত বিপ্লৱবাদী ডিজাইনত কোনো সত্ত্বেও বড়ো জাতিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা নাই। আৰু আজিৰ তাৰিখত 6 শিডিউল যে অধিকাৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ আমলত তৰুণ গগৈ চাহাবৰ দিনত, সেই 6 শিডিউলৰ অৱস্থা একে বিলিংকাৰ হৈ আছে। এই গতিকে ৰাইজসকলে সকলোৱে জানে যে আমাক বিজেপি নালাগে, আমাক বিপিএম নালাগে, আমাক ইউপিপিএল নালাগে। এটাই পাৰ্টি, সেইটো হয় ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছ 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 শুনক ৰাইজসকল, মই শেষ কৰিম। এটা নতুনকে 2000খন মদৰ দোকান অসমত খুলিব বিচাৰিছে। তাৰমানে আমাৰ জাতিটোক তেওঁ পংগু কৰিব বিচাৰিছে নে আমাৰ জাতিক তেওঁ শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিছে? এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ
আমি চিনি পোৱাৰ সময় আহিছে। আজি আমাৰ বহুতৰ ঘৰত অশান্তি হয়, কেলে মানুহজনৰ ৰাতি মদ খাই আহে। বহুতৰ ঘৰত অশান্তি, ল'ৰাটোৱে মদ খায়। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে, য'ত এটা গীৰ্জা আছে তাত 2খন মদৰ দোকান হ'ব। অসমত যিমান নামঘৰ, গীৰ্জা, মছজিদ আছে তাতকে 2 গুণ বেছি মদৰ দোকান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খুলিব বিচাৰিছে আৰু 2000খন স্কুল বন্ধ কৰি দিছে। হয়তো আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই ৰাইজ, ইয়াত সাংবাদিক বন্ধুসকল আছে। মই যদি মিছা কথা কৈছো, কালিলৈ বিজেপিয়ে উত্তৰ দিব, কিন্তু বিজেপিয়ে উত্তৰ দিব নোৱাৰে। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে চৰকাৰী মাধ্যমৰ 4000 স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল। 4000 স্কুল বন্ধ হৈ গ'ল। 1700 গাঁওবুঢ়াই চাকৰি হেৰুৱালে। 1700 গাঁওবুঢ়াই চাকৰি হেৰুৱালে। আশা কৰ্মীসকলৰ চলিবলৈ উপায় নাই। অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ চলিবলৈ উপায় নাই। চাহ শ্ৰমিকৰ চলিবলৈ উপায় নাই। সৰু সৰু বেপাৰীবিলাকৰ বজাৰত বিক্ৰী নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী লাগি আছে কিহত? মদৰ দোকানৰ লাইচেঞ্চ দিলোৱাত। চবেই মদ খাব লাগে। আমি চব মদ খাই সন্ধ্যাতে লুটি খাই পৰি থাকিব লাগে। এতিয়া অসমখন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাক তেওঁ এটা বিখ্যাত কৰিব বিচাৰিছে যে আটাইতকৈ বেছি মদৰ দোকান থকা ৰাজ্য ক'ত আছে। 60 বছৰত অসমত 2400খন মদৰ দোকান হৈছিলে। গোটেই 60 বছৰত অসমত 2400খন মদৰ দোকান হৈছিলে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া এবছৰত আৰু 2000 মদৰ দোকান খুলিব বিচাৰিছে। জাতিৰ শত্ৰু, জাতি ধ্বংসৰ নায়ক, জাতিৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক শেষ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱা এই বিজেপি চৰকাৰক আহি থকা সময়ত আমি দিছপুৰৰ পৰা উফৰাই দি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত আমি ধুৱাই দিব লাগিব। তেওঁলোকে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদত ধুৱাই দিব বিচাৰিছে। যি বিজেপিয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মদত ধুৱাই দিব বিচাৰিছে, সেই বিজেপিক আমি দিছপুৰৰ পৰা উফৰাই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত ধুৱাবৰ কাৰণে যে অসমৰ মানুহে, ওদালগুৰি মানুহে সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে। মই বৰ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ, মই বুজি পাইছো কিমান গৰমত আপোনালোক বহি আছে। কেইজনমান নেতাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ হ'ল আৰু সাধাৰণ ৰাইজ, বড়োলেণ্ডৰ সাধাৰণ ৰাইজ য'ত আছিল, যি অৱস্থাত আছিল, সেই অৱস্থাত থাকি গ'ল। এই দুৰ্নীতিৰ কথা আমি কংগ্ৰেছে কোৱা নাই। যোৱাবাৰ যেতিয়া BTC ইলেকশ্যন হৈছিলে, বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই BTRত 1000 কোটি টকা খালে। ৰাইজ মনত আছেনে? আমি কোৱা নাছিলোঁ। বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰত্যেকখন সভাত কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই BTRৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহা পইচা চব খাই পেলালে। আৰু উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাই কি বুলি কৈছিলে যে মই খাইছো হয়, মিটিঙত কৈছিলে যে মই খাইছো হয়, কিন্তু মই অকলে খোৱা নাই, আধা হিমন্ত বিশ্বই খাইছে। ৰাইজ মনত পেলাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি পেলাই ক'লে পইচা চব হাগ্ৰামাই খালে, আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ক'লে যে মই অকলে খোৱা নাই, আধা হিমন্ত বিশ্বই খালে। আৰু এতিয়া আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাই তেওঁলোকে কৈ আছে যে সব প্ৰমোদ বৰুৱাই খাই আছো, সব প্ৰমোদ বৰুৱাই খাই আছে। আপুনি ৰাইজ কথাটো চিন্তা কৰিব। ইয়াত তাৰমানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰো পেট নাই। আমি ভোকত গামোচা মাৰি থাকিব লাগিব। ইয়াৰ ৰাইজৰ নামত অহা পইচা কেৱল 3জন মানুহে খাব পাৰিব। ইয়াৰে অহা উন্নয়নৰ পইচা 3জন মানুহৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি ভাবে তেওঁলোকে। এই কথাবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি, এই দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, শোষণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আমি এটা বিকল্প সন্ধান কৰিব লাগিব। আৰু সেই বিকল্প কেৱল অসমৰ মানুহক, দেশৰ মানুহক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছেহে দিব পাৰিব। যেতিয়া যেতিয়া কংগ্ৰেছ শাসনত থাকে, ৰাইজে শান্তিত থাকিবলৈ পায়,
ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক কংগ্ৰেছে কাণ পাতি লয়। আজি ইয়াত চাহ মই দেখিছোঁ যে আমাৰ ৰাভাসকল আহিছে, বড়োসকল আহিছে, সংখ্যালঘুসকল আহিছে, আদিবাসীসকল আহিছে। কি কৈছিলে বিজেপিয়ে? যে বিজেপি ক্ষমতাত আহিলে 100 দিনৰ ভিতৰত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰা হ'ব। 355 টকা চাহ শ্ৰমিকক দৈনিক মজুৰি দিয়া হ'ব। আমাৰ ওদালগুৰি জিলাখনত কিমান চাহ বাগিচা আছে? আপোনালোকে চিনাকি মানুহক ফোন কৰি খবৰ ল'ব। আজি চবৰে উপাৰ্জন বাঢ়ি গ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপাৰ্জন অসমৰ ভিতৰত নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটা ধনী মানুহ হৈছে। কিন্তু চাহ শ্ৰমিকক 356 টকা দৈনিক মজুৰি দিম বুলি কৈ যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেয়া আজিলৈকে তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে। আজি ইয়াত কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে। মোৰ মাইকৰ শব্দ য'লৈকে গৈছে ওদালগুৰি ৰাইজে শুনি আছে। য'ত য'ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিছে কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা আমাৰ কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰিছে। যিবিলাক মানুহে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নাই। যিদিনাখন চাকৰি শেষ হ'ব দৰমহাও বন্ধ, পেঞ্চনো বন্ধ। কিন্তু আমি কংগ্ৰেছে য'ত য'ত শাসন কৰিছোঁ আমি দৰমহা যিদিনাখন বন্ধ হৈছে আমি সেইদিনাখনৰ পৰা অল্ড পেঞ্চন পলিচি আমি কৰ্মচাৰীক দিছোঁ। আমাৰ ৰাইজে বৰ বেয়া পাইছিলে যে লাইটৰ বিলটো কেলে বঢ়াব লাগে। লাইটটো নাথাকে দিনটো, যিকণ সময় থাকে তাৰো বিল বঢ়াব লাগে। তেতিয়া আমাৰ এই বিটিআৰ অঞ্চলৰে নেতা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক সাংবাদিকে কৈছিল যে লাইটৰ বিল ইমান কেলে বঢ়াইছে, আমি দুখীয়া মানুহে কেনেকে ফেন চলাম। তেতিয়া কি ক'লে বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে? যে লাইটটো বন্ধ কৰি দিয়ক, ফেন বন্ধ কৰি দিয়ক, গছৰ তলত বহি থাকক। আজিৰ পৰা 100-150 বছৰ আগতে আমাৰ মানুহবিলাক গছৰ তলতে আছিলে গৰম দিনত, ফেন ইলেক্ট্ৰিচিটি নাছিলে। কিন্তু এতিয়া বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই 22টা AC লগাই ঘৰত, আৰু 22টা AC লগোৱা খবৰটো যিখন পেপাৰ অগ্ৰদূতত ওলালে ফটো এতিয়া পেপাৰখনৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছে। যে এই সঁচা কথাটো কেলে ওলাব লাগে? এজন মানুহে ঠাণ্ডাত গৰমত ঘৰটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ কাৰণে ফেন নহয়, টেবুল ফেন নহয়, 22টা AC লগায়। আৰু আমাক কৈছে যে গৰম আহিলে ফেন অফ কৰক, লাইট অফ কৰক, গছৰ তলত বহি থাকক। দৰৱৰ দাম বাঢ়িছে, আপোনালোকে জানে। যোৱা বছৰটোত 5 বাৰ দৰৱৰ দাম বঢ়াইছে। যেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীক সোধা হ'ল যে দৰৱৰ দাম কেলে বঢ়াইছে, আমি দুখীয়া মানুহ কেনেকে জীয়াই থাকিম? আমাৰ যিকোনো বয়সস্থ মানুহক মাহটোত 500-1000 টকা দৰৱ নহ'লে নহয়। আমি কেনেকে থাকিম? দৰৱ ক'ৰ পৰা খাম? পইচা ক'ত পাম? তেতিয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে কি বুলি উত্তৰ দিলে যে আপোনালোকে এলোপেথিক দৰৱ খাব নালাগে, গাঁৱলীয়া দৰৱ খাব। পইচা নাই যদি দৰৱ খাব নালাগে। আপোনালোকে শুনিছে এইবিলাক কথা কি কৈছে? পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িলে, আজি দুদিনৰ আগতো পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে, গাড়ী ভাড়া বাঢ়িছে, ট্ৰাকৰ ভাড়া বাঢ়িছে। গাড়ী ভাড়া, ট্ৰাকৰ ভাড়া, ৰেলৰ ভাড়া বঢ়াৰ কাৰণে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দামৰ লগত আমাৰ চবৰে সম্বন্ধ আছে। আমাৰ সম্বন্ধটো কি? যে যেতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িব, গাড়ী ভাড়া বাঢ়িব, ট্ৰাকৰ ভাড়া বাঢ়িব, ৰেলৰ ভাড়া বাঢ়িব, আৰু আমি যিবিলাক বস্তু খাওঁ, দালি, আলু, নিমখ, মিঠাতেল, পিঁয়াজ, এই বস্তুবিলাক কঢ়িয়াই থকা গাড়ীবিলাকৰ ভাড়া যেতিয়া বাঢ়ি যাব, আপুনি ওদালগুৰি বজাৰত আমাৰ দৰকাৰী বস্তুবিলাকৰ দামটো বাঢ়ি যায়। সাংবাদিকসকলে বিজেপিৰ সভাপতিক সুধিছিলে যে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম ইমান বঢ়াইছে, আমি গাড়ী কেনেকে চলাম, আমি কেনেকে চলিম? তেতিয়া বিজেপিৰ সভাপতিয়ে ক'লে যে আপোনালোকে খোজকাঢ়ি ফুৰিব। এই দুৰ্নীতিৰ কথা আমি কংগ্ৰেছে কোৱা নাই। যোৱাবাৰ যেতিয়া BTC ইলেকশ্যন হৈছিলে, বৰ্তমান অসমৰ মুখ্য
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি বুলি কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই বিটিআৰত 1000 কোটি টকা খালে তাই মনত আছেনে আমি কোৱা নাছিলো বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বড়োলেণ্ডৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰত্যেকখন সভাত কৈছিলে যে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই বিটিআৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অহা পইচা সব খাই পেলালে আৰু উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাই কি বুলি কৈছিলে যে মই খাইছো হয় মিটিঙত কৈছিলে যে মই খাইছো হয় কিন্তু মই অকলে খোৱা নাই আধা হিমন্ত বিশ্বই খাইছে লাজ মনত পেলাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি পেলাই ক'লে পইচা সব হাগ্ৰামাই খালে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাই ক'লে যে মই অকলে খোৱা নাই আধা হিমন্ত বিশ্বই খালে আৰু এতিয়া আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে সব প্ৰমোদ বৰুৱাই খাই আছে সব প্ৰমোদ বৰুৱাই খাই আছে আপুনি ৰাইজ কথাটো চিন্তা কৰিব ইয়াত তাৰমানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰো পেট নাই আমি ভোকত গামোচা মাৰি থাকিব লাগিব ইয়াৰ ৰাইজৰ নামত অহা পইচা কেৱল 3জন মানুহে খাব পাৰিব ইয়াৰে অহা উন্নয়নৰ পইচা 3জন মানুহৰ পৈতৃক সম্পত্তি বুলি ভাবে তেওঁলোকে এই কথাবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ শোষণৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি আমি এটা বিকল্প সন্ধান কৰিব লাগিব আৰু সেই বিকল্প কেৱল অসমৰ মানুহক দেশৰ মানুহক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে দিব পাৰিব আজি গোটেই বিটিআৰ অঞ্চলৰ যিটো এটা পৰিস্থিতি আছিলে এটা সময়ত বন্দুকৰ জনজননী সেই অশান্ত বিটিআৰ শান্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নেতা হিতেশ্বৰ শইকীয়া আমাৰ নেতা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই যি ভূমিকা লৈছিলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যি নেতৃত্ব লৈছিলে সেই নেতৃত্ব যদি কংগ্ৰেছৰ নেতা হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নললেহেঁতেন আজি বিটিচিৰ যি শান্তি পৰিৱেশ এটা হৈছে এই শান্তি পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও নেপালোহেঁতেন আমি বিটিচিৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমি কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিলো যে বিটিচিখন বিটিচিৰ মানুহে শাসন কৰক বড়ো নতুন প্ৰজন্মই শাসন কৰক কিন্তু শাসন কৰাৰ পাছত আমি কি পালো তেওঁলোকে শাসন নহয় শাসনৰ নামত তেওঁলোকে বড়োলেণ্ডত শোষণ কৰিলে তেওঁলোকে বড়ো মানুহক সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক শোষণ হ'ল চাৰিওফালে দুৰ্নীতি হ'ল ভ্ৰষ্টাচাৰ হ'ল কেইজনমান নেতা ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী হ'ল কেইজনমান নেতা ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ হ'ল আৰু সাধাৰণ ৰাইজ বড়োলেণ্ডৰ সাধাৰণ ৰাইজ য'ত আছিল যি অৱস্থাত আছিল সেই অৱস্থাত থাকি গ'ল थाखो जेसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जेसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलायनो हागोन